Кешава Госвами Махараджу, чей день явления был вчера. Okay, so tomorrow is also the appearance day of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. А также завтра день явления Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Okay, so two very special days are there. Есть, то есть это два очень особых дня. Okay, so maybe tomorrow we can speak about Prabhupada. Возможно, завтра мы поговорим о Прабхупаде, хорошо? So so Bhakti, so the appearance and the disappearance days of the Vaishnavas, these holy days give so much strength in devotion. Дни явления и ухода вайшнавов, эти праздники дают очень большую силу в преданном служении. Someone asked to Srila Gogri Maharaj, how can I make advancement? He just said, you just follow these appearance and disappearance days. Кто-то спросил Гаур Говинду Махараджа, как мне продвигаться в своем духовном пути? И он ответил, просто следуй праздникам явления и ухода вайшнавов. One can give the argument, but every day we can worship them. What is special about these 2 days? Кто-то может возразить, мы можем поклоняться им каждый день. В чем же особенность и сила этих дней? Then one can answer, well, water is everywhere. Can you drink that? И кто-то может ответить. Means you can drink it, but it's not very easy. Что вода находится во всем, повсюду, но можете ли вы ее выпить? И ответ таков, что да, можете, но это не так-то просто. When it comes condensed, then we can take it very nicely. Когда она конденсируется, можно ее с легкостью выпить. Right, Mohan? Да, Инду. So their mercy is always there, but especially on their appearance and disappearance, it becomes very strong. Это значит, что их милость всегда присутствует, но в дни явления и ухода она очень сильна. So, the appearance of a pure devotee, this is also called the Vyasa Puja. Явление чистых преданных также зовется Вьяса Пуджей. Who is Vyasadeva? Кто такой Вьясадев? He is the incarnation of Krishna who appeared 5,000 years ago. Он инкарнация Кришны, который явился 5000 лет назад. Right. He is called the literary incarnation of Bhagavan. Его называют литературным воплощением Бхагавана. Okay. So, because before the Vedas were only spoken, there were no need to write anything. People could hear one time and they could memorize it. People had such power of remembrance. Потому что в прежние времена веды передавались устно. Никто их не записывал, потому что люди обладали такой памятью, что однажды услышав что-то, они запоминали это на всю жизнь. But now in Kali Yuga, we cannot remember anything. Но сегодня в Кали-югу мы не можем помнить ничего. What we're doing this time last week, who can remember? No one. Чем мы занимались в это же время на прошлой неделе? Кто может вспомнить? Никто уже не вспомнит. Therefore, was a need for someone to write these Vedic scriptures and put from sound vibration to pen to paper. Поэтому возникла необходимость, чтобы кто-то записал эти веды и переложил их из звуковой вибрации на бумагу. So Vyasadeva churned, like when you churn milk, you get the essence in the form of butter. So Vyasadeva churned all the Vedas and gave the essence in the form of the Srimad Bhagavatam. И Вьясадев пахтал веды, подобно тому, как мы пахтаем молоко и получаем масло. Он также спахтал все веды и выделил из них суть, которая есть в Шримад Бхагаватам. There describes only one topic, Krishna. И Шримад Бхагаватам описывает только одну тему, это Кришна. Okay. So, who also presents the message of Radha, the service of Radha Krishna in this world, in the same line as Vyasadeva, then his worship is called Vyasa Puja. И тот, кто представляет поклонение Радхе и Кришне в той же линии, что и Вьясадев в этом мире, тому проводится Вьяса Пуджа. So,
Bhaktivinoda Thakur is called the seventh Goswami. Бхактивинода Такура называют седьмым Госвами. People call him Bhagirat Bhaktivinoda. Люди также звали его Бхагират Бхактивинод. Bhagirat was a devotee who prayed to the Ganga so the Ganga could again appear on this earth planet. Бхагират — это тот преданный, который молится Ганге, чтобы она снова явилась в этот мир. So Bhaktivinoda Thakur is also called Bhagirat because again he brought the flow of pure devotion to this earth planet. Поэтому Бхактивинода Такура также называют Бхагират, потому что он вернул поток преданности в этот мир снова обратно. Of course, pure devotion is always present here, but it become little hidden. Just a few devotees in solitary, doing solitary bhajan, chanting in a solitary place. To the general public, it had been practically lost. Конечно, чистая преданность, она всегда присутствует в этом мире, но она оказалась немножко скрытой, потому что ею занимались только несколько преданных в очень уединенных местах, и для общества она была практически утеряна. So he prayed to Radharani. И And он молился Radharani sent Радхарани. her own dear Manjari, Sri Nayana Mani Manjari, in the form of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И он молился Шримати Радхарани, и Шримати Радхарани послала ему свою личную манджари, Наяна Мани Манджари, в форме своего собственного сына, Шрилы Бхактисиданта Сарасвати. This is the first Russian class in maybe 1 month, huh? Maybe more. Кажется, это первая русская лекция за последний месяц, так? So, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also brought his eternal associates. Бхактисиданта Сарасвати Такур также привел в этот мир своих вечных спутников. Parahamsa Varam Paramatapatim Patito Darane Kritaveshyatim Yati Raja Gane Parisevya Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam. Prabhupada is like a swan, a Rajhamsa, a Paramahamsa. Прабхупада, он подобен лебедю, то есть Раджахамса или Парамахамса. A swan, if you mix smetana and water, cream and water together, the swan only drinks the cream and does not touch the water. Если вы смешаете сметану или молоко или сливки с водой, то лебедь обладает таким умением, он может выпить только вот эти сливки, а воду оставить. In the same way, a Paramahamsa is a high-class devotee who always can find Krishna's service everywhere and leave up all other things like water. И Парамахамса — это такой преданный, который может всегда везде найти чистое преданное служение и все остальное, то есть извлечь это преданное служение из всего и все остальное оставить, как воду. So a Paramahamsa can make a swan-like devotee can make many thousands more swan-like devotees. И преданный, подобный лебедю, может сделать еще тысячи и тысячи таких же подобных лебедям преданных. Okay, so I think we can say his main disciple was Bhakti Pragьяны Кешава Maharaja, and yesterday was his birthday, appearance day. Я думаю, справедливым будет сказать, что его самым главным учеником был Бхакти Прагьяны Кешава Госвами Махарадж, чей день явления был вчера. Okay, so Drake, he appeared, I think, 1898, if I'm not mistaken. 1898. Yeah. И он явился в 1898 году. So 123 years ago. То есть 123 года назад. So now it's called Bangladesh, but that time it was part of India. Сегодня это место называется Бангладешем, где он явился, но раньше это было частью Индии. So when he was born, then he had a very golden complexion like a glowworm. So his mother and villagers would call him Jonah. Когда он родился, его цвет тела был золотистый, и мама и другие жители деревни называли его Джона. Yes. His mother was very strict and very religious. Его мать была очень строгой и религиозной. I think she had many children, but her favorite was Vinod. He was called Vinod as a child.
У нее было много детей, но самым любимым был Винод. Sometimes if you look at the sprout, you can understand what type of tree will come in the future. Иногда, глядя на росток, можно понять, что за дерево из него вырастет в будущем. So in great personalities, they show their qualities even when they're rostocks, even when they're sprouts, young. И великие личности, они показывают свои качества, даже когда они еще совсем маленькие, когда они как ростки. His mother was very strict. Его мать была очень строгой. Bengali mothers, very strict. Бенгальская мама, очень строгая. So, one day her son did not return on time home from school. Однажды ее сын не вернулся из школы вовремя. So mother became very worried and had one big stick in her hand and was waiting. When he comes home late at night, when he comes home, I'll give him some chapati or something, no? Some beating. Его мама очень обеспокоилась, взяла палку и подумала, что как только этот мальчишка придет из дома, я преподам ему урок. So Vinod came home very late. Then his mother grabbed him and was very angry. What have you been doing late at night, mixing with all the street children, with the low-class children? Tell me what you've been doing. Tell me what you've been doing. But he did not answer. Винод пришел домой очень поздно, мать схватила его и начала очень строго спрашивать, чем ты занимался тут так поздно, почему ты ходишь и путаешься со всеми этими уличными ребятами, чем ты занимался? But Vinod did not answer because one should not glorify oneself. He simply remained silent. But when his mother asked again and again, then he told what he was doing. Но Винод ничего не отвечал, потому что нельзя себя прославлять, нужно хранить молчание, чтобы не прославлять себя. Но мать спрашивала снова и снова, и тогда ему пришлось ответить. So he said, "Oh mother, at school we made one club, one welfare society." О, мама, в школе мы создали одно сообщество, сообщество благожелателей. So all the boys in our club, you know, lunch money that we spend on chocolate and biscuits and that, we collect that money for service of the poor people and the old people. И все мальчики в этом клубе, они собирают деньги, которые им дают, карманные деньги, которые им дают на шоколадки и разные печенья, мы собираем для того, чтобы помогать бедным людям. So today we found one very old lady. She had no husband, no parents, no children. She had cholera. So all our money we spent to bring doctor, to get some nice food and clothes for her. And no one else was there, so I had to stay there. That is why I came home late. И сегодня мы нашли одну женщину, она очень старая, у нее нет ни детей, ни родственников, ни родителей, и она очень больна, и поэтому нам пришлось вызвать доктора, и некому было с ней посидеть, поэтому мне пришлось остаться с ней и дождаться доктора. So when his mother heard that, she began to weep. Когда его мать услышала об этой истории, она начала плакать. And that stick in her hand, she broke, and she said, "I will never chastise you again." И палка, которую она держала в руке, она сломала ее и сказала, я больше никогда не буду ругать тебя. So from beginning, he showed that tendency to work for the benefit of others. То есть с самого начала в нем была склонность работать для того, чтобы помогать другим. Okay. Vinod was very philosophical even as a child. Винод был, у него был очень философский склад ума, даже в детстве. And so, of course, he grew up studying. At that time, Bengal was very religious. So he grew up at school and everyone would study the book Chaitanya Charitamrita. В то время Бенгалия была очень религиозной местностью, и в то время в школах изучали Чайтанья Чаритамриту. So, of course, Vinod has the devotional tendency. Therefore, he always strongly believed there's an eternal difference between the soul and God. И, конечно же, Винод, у него был очень религиозный склад ума, и поэтому он всегда верил очень сильно, что есть принципиальная разница между душой и Богом, индивидуальной душой и Богом. So, especially the teachers, they would give some atheistic or non-devotional explanation of Chaitanya Charitamrita,
and Vinod would cut all their arguments to pieces. А учителя, они давали порой такие описания, такие трактовки читания Чаритамриты, атеистичные или те, которые противоречат преданному служению. И маленький Винод, он пресекал все эти доводы и спорил с ними. And when he would defeat the teachers, then he would say to the teachers, I have come here to learn, but I have to teach you. So he was not very impressed with schools, so he left school. Когда он побеждал своих учителей в этих спорах, он со сложными ладонями говорил: я пришел сюда для того, чтобы учиться, а мне приходится учить вас. Поэтому он был не очень-то впечатлен школой и оставил школу. That time, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had began his preaching mission in Bengal. В то время Бхактисиддханта Сарасвати Такур развернул свою проповедническую миссию в Бенгале. So Vinod's auntie, her name was Sarojivani. She was the first lady disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И тетушка Винода, которую звали what's her name? Sorry? Sarojini. Сароджини, она была на самом деле первой женщиной-ученицей Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. So when Vinod was only 16, then she took him on the Navadvip Dham Parikram in 1914. И когда Виноду было всего 16, она забрала Виноду, его тетя забрала Виноду на парикраму, и это было в 1914 году. And with great care and attention, he listened to the Harikatha of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И с великим вниманием он слушал на этой парикраме Харикатху Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. So at the end of Parikram, devotees were going and giving obeisances to Prabhupada and leaving. Then Prabhupada said, oh, why are you leaving? What's happening? And they said, oh, Prabhupada, now Parikram is finished. No, the festival is finished, so we are going home. Then Prabhupada said, oh, you are cheating me. All of you are cheating me. You promised you would give up all other activities apart from devotion to Krishna. And with that hope, I made relationship with you. But now you are giving up and returning to your families. Oh, all are cheating me, all are cheating me. Prabhupada said like that with tears in his eyes. И по окончанию парикрамы все, кто ее проходили, подходили к Бхактисиддханте Сарасвати Прабхупаде, кланялись ему в ноги, и он спрашивал их, куда же вы, и уходили, он спрашивал, куда же вы уходите, почему вы уходите, и они объясняли ему: о, Прабхупада, парикрама закончилась, и сейчас нам необходимо возвращаться по домам. А Прабхупада сказал, что, но я же рассказывала, вы же обещали мне, что вы прекратите любую деятельность, кроме преданного служения. И сейчас вы обманули меня. И вот так со слезами на глазах он говорил, что все обманули меня. So Vinod decided then and there to join the mission of Prabhupada. И тогда Винода решил, что он присоединится к миссии Прабхупады. One time Prabhupada said to Sarojini Devi, I will do parikram, means I will circumambulate the world, and I will do Ratha Yatra festivals in Berlin, London, and San Francisco. These 4 countries, he said. I will do parikram of the globe and everywhere do Ratha Yatra and preach devotion to Krishna. И однажды Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада сказал Сароджини Диди, что однажды я буду совершать парикраму по всему миру, и во всех городах, таких как Берлин, Лондон и Сан-Франциско, будут проходить радха-ятры. Вот он назвал эти 3 города. I will open Gaudiya Maths in every country. Я открою Гаудия Матхи во всех странах. Then Sarojini Devi laughed. Oh, Prabhupada, you are like a beggar who closes his eyes and think, I will get this Mercedes, I will drive this BMW. She said, even when you do arti, there's not even enough brahmacharis to ring the bell, and you will do all this. Who will open all these temples? Then Prabhupada pointed to Vinod. He will do everything. И когда Сароджини Деви услышала это все, она рассмеялась, она сказала: но Прабхупада,
Как же вы это будете делать? Ведь в этом храме нет достаточно брахмачари даже для того, чтобы проводить арати. И тогда Бхактисиданта Сарасвати Прабхупада указал на ее племянника Винода и сказал, Винод все это сделает, он это сделает. Okay. So Vinod joined when he was very young, like 15 or 16 years old. Винод присоединился к этому движению, когда он был очень молод, ему было 15 или 16 лет. Manorama, how old are you? 45 and still not joining. Anyway, so don't translate that. So that time they lived very austere lives. В то время они жили достаточно очень аскетично. So that time they did not even have enough rice to eat. В те времена у них не было даже риса достаточного для еды. Imagine Bengalis not having rice. This is like Russians running out of potatoes, or Italians running out of tomato sauce. Представьте, бенгальцы без риса, это как русские без картошки или итальянцы без кетчупа. So, but they did not want to tell Prabhupada that Prabhupada means Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, because then Gurudev will be in anxiety. So instead they would, moringa leaves, Shanti, moringa? Листья моринги. I can check. No, don't worry. Anyway, okay, look it up. It's a type of leaf. I forget what they call it in English. Moringa, I guess. So anyway, they would collect all these leaves and cook it in a pot and make a big thing of spinach. And with 1 or 2 spoons of rice, they would eat this huge plate of spinach. Then Prabhupada would look, what are you doing? You don't have enough to eat? And they said, no, Prabhupada, we have so much to eat. We are just practicing renunciation. Но никто из учеников не хотел говорить Прабхупаде о том, что у них недостаточно риса. И что они делали? Они брали листья моринги, это особый вид зелени, и они брали целую кастрюлю, варили эти листья типа шпината и просто клали туда горстку риса, потому что у них его было очень мало. И когда Прабхупада пришел, Бхактисиданта Сарасвати имеется в виду Прабхупада, пришел и спросил, что вы делаете, почему вы делаете такое странное блюдо? И они сказали, о, Прабхупада, все в порядке, все хорошо, просто мы практикуем отречение. Shanti, is that your friend Alena from Petersburg? Лена, вы здесь, да? Yes, she is here, but Алена, отзовитесь, пожалуйста. Okay. Yes, I can see. Okay. When we say, so, in this way, Vinod gradually took full responsibility for maintaining the temple and all the lands here in Mayapur. И постепенно Винод взял ответственность за поддержание храма и всех земель, ему принадлежащих в Майяпуре. He was only 16 years old, but he became like manager of everything. Ему было всего 16, а он уже стал менеджером всего, то есть организатором. We are now in Mayapur now. Сейчас мы в Майяпуре. So this place quite difficult to live. В этом месте очень сложно жить. Really, every day someone tried to steal your land, tried to do something. На самом деле, каждый день кто-то пытается украсть вашу землю, что-то как-то навредить. Many people cannot understand the activities of devotee, Vaishnava. Многие люди не могут понять деятельность вайшнавов. Everything can be used for Krishna's service. Все может быть использовано в служении Кришне. Violence can also be used. И жестокость тоже может быть использована в этом служении. Right? Hanuman also used so much violence for the service of Ram. No? Arjuna also used this quality for the service of Bhagavan. So sometimes devotees also use this thing. Хануман тоже использовал жестокость для того, чтобы служить своему Господу Раме. И также Арджуна проявлял такие качества, чтобы служить Бхагавану. То есть иногда необходимо проявлять жестокость ради служения. Okay. I won't tell too many stories because new people are there and they will get the wrong idea. Я не буду рассказывать слишком много историй, потому что есть новые люди, и они неправильно поймут их. But with great expertise, he managed all these properties. With great expertise. С большой искусностью, как большой эксперт,
он, как сказать, регулировал все эти вопросы земельные. Even now, this Mayapur, so many Muslims are also here. Даже сейчас в Майяпуре очень много мусульман. Of course, they are not ordinary persons because they are living in the holy dham of Mayapur. Конечно же, они все необычные личности, потому что они живут в святом месте Майяпуре. And somehow or other, all have some connection with the great devotee Chandkazi. И некоторые имеют какую-то, некоторые из них имеют очень сильную связь с великим преданным Чандом Кази. So the birthplace of Lord Chaitanya, this had been captured by the Muslim population. И в то время место рождения Господа Чайтаньи было захвачено популяцией мусульман, сообществом мусульман. And they changed the name of Mayapur to Miyapur. И они сменили имя Майяпур на Мияпур. So they had made one graveyard around Chaitanya Mahaprabhu's birthplace. И они соорудили одно кладбище на месте рождения Господа Чайтаньи. So the Vaishnavas always felt so much pain about this. И все вайшнавы испытывали большую боль по этому поводу. So Vinod Brahmachari, he made a big boundary wall around the Muslim graveyard. And when the Muslims asked, what you're doing, he said, oh, I'm just giving protection to your holy place. Then all Muslims became happy. И Винод Такур, он начал сооружать большое ограждение вокруг этого кладбища. И все мусульмане начали спрашивать, что же ты делаешь? Он сказал, я просто хочу оградить ваше святое место. And Vinod began growing so many different types of trees and plants. But many people would ask him, why you're growing so many trees? But he would just remain silent. He did not say anything until the trees became quite big. И Винод в то же время начал выращивать большое количество различных кустарников и деревьев, растений. И все спрашивали, зачем ты это делаешь? И Винод хранил молчание, ничего не объяснял до тех пор, пока эти деревья не выросли в большие раскидистые деревья. So one night he called all the devotees. Однажды ночью он собрал всех преданных, And they dug up the graveyard. и они выкопали все могилы в этом кладбище. So all the bones and the stones and everything they threw into the Ganga. И все кости, и надгробные плиты, все они это выкинули в Гангу. No? And Lokanath became happy now. Then he took all these plants and trees that he'd been growing for 1 or 2 years and in one night he planted them all throughout the graveyard. So it looked like actually this garden had been there for many years. И они взяли все эти деревья, которые Винод выращивал 1 или 2 года, и за одну ночь они посадили их на место старого кладбища. И все это выглядело так, как будто бы этот сад рос здесь уже много лет. So the next morning, you could imagine the Muslims when they got a nasty surprise and they went to complain to the British. So when the British came here, then Vinod Brahmachari said, what you're talking, there is no graveyard. Look, all these trees and plants have been here for many years. Then the British said, yes, oh, these Muslims are making up stories. This way, Vinod Brahmachari captured the birthplace of Lord Chaitanya. И когда мусульмане на следующее утро пришли и увидели, что произошло с их кладбищем, они увидели очень неприятный сюрприз. И тогда они пошли жаловаться британцам. И когда британцы пришли на это место и начали объяснять, что произошло, Винод сказал, о чем вы говорите? Посмотрите, эти деревья росли здесь уже много лет. И британцы посмотрели, действительно. И наверняка эти мусульмане просто придумывают какие-то свои истории. Таким образом, Винод захватил место рождения Шри Чайтаньи Махапрабху и восстановил его. Of course, Purushottam, we would not tell these stories at some interfaith meeting. That would not be recommended. So anyway, in this way, he did many services of wonderful services in Mayapur. Таким образом, он совершил очень большое количество прекрасного служения в Майяпуре. So all used to respect him. All would call him Big Brother Vinod. И все его очень уважали и называли его большой брат Винод. He had so much affection for Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. У него была очень большая привязанность к Прабхупаде, к Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Прабхупаде.
He would only sleep in his room. He would not sleep in another place. Он спал только в его комнате, ни в каком другом месте. Even when he would come very late at night from his service, Prabhupada, he would knock on the door and Prabhupada would let him in. Даже когда он возвращался со своего служения очень поздно ночью, он стучался в двери и просился: Прабхупад, Прабхупад, и Прабхупада открывал ему. He would not do pranams directly in front of his Gurudev because it was the nature of Prabhupada to immediately give pranams back to everyone. And Prabhupada would say, Dasosmi, I am your servant, I am your servant. И он никогда не предлагал свои поклоны напрямую Прабхупаде, он делал это всегда на расстоянии, потому что природа Прабхупады была такова, что как только он видел, что кто-то ему кланяется, он немедленно хотел поклониться в ответ, и он говорил: в общем, он говорил «Дасасмин», что означает, что я твой слуга. So Vinod would do dandavats outside the door when Prabhupada could not see him. Then he would go inside, and this way he would do his devotional service. Прабхупада предлагал свои пранамы, дандаваты за дверью, для того, чтобы Прабхупада его не видел. Вот таким образом он совершал свое служение учителю. Many people thought, oh, Vinod is just management, but he doesn't know any philosophy, but this is quite wrong. Многие люди думают, что Винода был просто менеджером, он не знал никакой философии, но это абсолютно не так. One who renders non-duplicitous service to the spiritual master, then everything is revealed to them. Тот, кто совершает искреннее, недвуличное служение своему учителю, все знание проявляется в его сердце. Purushottam, was that your dad in the background? No? Okay. Parabhakti yasya devi tataguro tasya tahyata prakasanti mahatmana. Okay. It says one who has implicit faith in the spiritual master, then the same devotion to Gurudev as he has to Krishna, then all the imports of the Vedas are revealed to them. Говорится, что если кто-то служит своему учителю с такой же привязанностью, как он служит Кришне, то все святые писания проявляются в сердце такого ученика. So, Prabhupada said to him, many things, so many topics are there, we cannot finish in 1 or 2 hours. Столько тем, столько рассказов можно говорить о нем, о Виноде, что мы не сможем закончить за 1 или 2 часа. Okay, Sita, listening. One time, Vinod's mother, she wrote a letter to Prabhupada. Oh, Prabhupada, I am sick, soon I will die. I'm requesting you, please send my son home one time. I may see him before I leave this world. Есть история про мать Виноды. Она однажды была уже, когда при смерти, она сильно болела и отправила письмо Бхактисиданте Сарасвати Прабхупаде, где она написала, что пришлите мне моего сына Виноду для того, чтобы я увидела его 1 раз перед смертью. So, Prabhupada called to Vinod and said, go home and see your mother who is about to die. Then Vinod did pranams, he went away, but he did not go and see his mother. И Прабхупада тогда позвал Виноду и сказал: сейчас твоя мать умирает, ты должен отправиться к ней, чтобы повидаться. И Винода ничего не ответил, предложил поклоны и ушел в свою комнату. So in the afternoon, Prabhupada asked another brahmachari called Paramananda, has Vinod gone? What is Vinod doing? No, Prabhupada, he has not left. He is in his room, facing the wall and chanting Harinam, but he has not gone anywhere. И к полудню Бхактисиданта Сарасвати Прабхупада спросил одного брахмачари, которого звали Парамананда, где Винод, что он делает, он уехал к своей матери? И Парамананда ответил ему: нет, учитель, он не уехал, он просто сидит в своей комнате лицом к стене и воспевает святое имя. So Prabhupada called Vinod and said, oh, Vinod, I told you to go and see your mother. Why you have not done so? И Прабхупада позвал Виноду и спросил: Винода, я велел тебе ехать к своей матери, почему ты так не сделал? Then Vinod began to weep. И Винод тогда расплакался. Oh, Prabhupada, after so many millions of lifetimes in this material world, finally
I have come to your lotus feet. I mean, I got the chance to associate and serve with pure spiritual master, pure Vaishnava. Он сказал: «О Прабхупада, через столько миллионов лет жизни у меня наконец-то появился шанс служить своему стопам своего духовного учителя». Every lifetime one gets mother and father. Каждую жизнь человек получает мать и отца. Right, Sita? Да, Сита? What happened to all your children from last birth? Gone, right? No connection. Но куда делись твои дети с прошлого рождения? Где они? Нет с ними связи. The relationship we have with our family members, this is broken at the time of death. This is not eternal relationship. То есть те отношения, которые связывают нас с нашими родителями, они прерываются в момент смерти. Больше после смерти нету этой связи. So Prabhupada, when I go home and my mother will say, oh, we know your brothers are not expert enough to maintain the family properties. Please stay here and do your duty to your family. That time, how can I refuse her last request? I will be engaged in material activities. I will lose the chance that you offered me for worship of Krishna in this human form of life. Если я поеду обратно к матери, она начнет говорить мне, что мои братья недостаточно квалифицированы, чтобы следить за всеми землями, которыми они владели, и она попросит меня регулировать все эти вопросы. И как же я ей тогда откажу в ее последней просьбе перед смертью? И мне придется быть задействованным в материальной деятельностью, и я потеряю этот шанс, который вы мне дали служить Радхе и Кришне в человеческой форме жизни. Sometimes the guru might say something to test us. Иногда наш гуру может сказать нам что-то для того, чтобы протестировать, проверить нас. When Prabhupada saw his determination to serve Krishna, it must be inside he was very satisfied. И когда Прабхупада увидел, с каким рвением он в Виноде есть вот это желание служить Радхе и Кришне, он был очень удовлетворен. And when we tell Surup, Surup, come to Mayapur, serve the Vaishnavas and build a temple for Mahaprabhu, Surup says, I cannot go because I have to pay my wife's bills. И когда мы говорим Сварупе: «О, Сварупа, приезжай в Майяпур, потому что необходимо следить за строительством храма в Майяпуре», что отвечает Сварупа: «Нет, я не могу поехать, потому что мне надо оплачивать чеки своей жены». And wife, instead of saying, yes, Surup, go and serve Mahaprabhu, make your life perfect, wife says, no, Surup cannot go because he hasn't earned me enough money yet. А его жена, что она отвечает? Вместо того, чтобы ответить: «Да, Сварупа, едь и делай свою жизнь совершенной, раз у тебя есть такой шанс», она говорит: «Нет, Сваруп не может ехать, потому что он заработал для меня недостаточно денег». Okay, so anyway, in this way he gave ideal example of one-pointedness, one-pointed affection to the spiritual master. Так или иначе, таким образом Винод показал идеальный пример однонаправленной, сосредоточенного служения своему духовному учителю. Actually, there are hundreds and hundreds of stories, hundreds and hundreds. На самом деле есть сотни и сотни историй о Бхакти Прагьяне Кешаве Госвами Махараджа. So, Prabhupada had generated a lot of opposition by his presentation of the truth. У Прабхупады было очень много оппозиции из-за того, что как он представлял истину, как он ее презентовал. Right? A real Brahmana is someone who knows Brahman, who knows God, who knows Krishna. И истинный браман это тот, кто знает, кто такой Браман, кто такой Господь, кто такой Кришна. But forgetting this and being controlled by low desires, the Brahmanas were preaching, no, only Brahmanas can worship the Lord. Only Brahmanas can read the scriptures. Come to us, everything must come through us. Но сбитые с толку браманы, они начали проповедовать совершенно другие идеи, такие как, что только браманы могут поклоняться Господу, и поэтому вы должны следовать за нами. То есть только браманы имеют на это право. But Prabhupada would preach the opposite. One is not a Brahmin simply by birth. One is a Brahmin according to the qualities. Но Прабхупада, он проповедовал против этой идеи. Он говорил, что
быть браманом это не значит только по рождению. Быть браманом это соответственно качествам, то есть у человека должны быть соответствующие качества. All souls have right to practice the limbs of devotion, У всех such as душ, hearing, chanting, reading the scriptures. Everyone has right. у каждой души есть беспрекословное право совершать преданное служение, такое как слушание, воспевание и памятование. So many people wanted to kill him. И из-за этого многие люди хотели убить Бхактисиддханту Сарасвати. Especially the opposition party were very upset because Prabhupada had established the real place of the appearance of Lord Chaitanya was Mayapur, not in Navadvip. И в особенности вот эта противоположная группировка, они были очень расстроены, потому что Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада установил, что место рождения Господа Чайтаньи в Майяпуре, а не в Навадвипе. So they wanted to kill Prabhupada. И из-за этого они хотели убить Прабхупаду. Okay. Drake, you became vegetarian yet? Дрейк, вы уже стали вегетарианцем? Yes, haven't eaten any eggs or meat. Good. You feel different? Yeah, I feel lighter. It's great. Sure. Okay. Good. So, Navadvip, we're in this holy place now. Navadvip means 9 islands. Сейчас мы находимся в этом святом месте. Навадвип означает 9 островов. And the Ganga separates them all by going, through them all. А Ганга разделяет эти острова между собой, потому что она идет между ними. So now we're on the island called Antardvip. И сейчас мы на острове, который называется Антардвип. The birthplace of Lord Chaitanya is like 100 meters down the road. И место рождения Господа Чайтаньи где-то через 100 метров через дорогу вот здесь находится, совсем рядом. So on the northern side is other islands. А с севера там находится другой остров. Like Koladvip is on the other side of the Ganga. Каладвип. Это на другой стороне Ганги. So Prabhupada was leading the Navadvip Dham Parikram. И Навадвип, и Прабхупада, он вел вот эту Навадвип Адхама Парикраму. Right? With hundreds of devotees playing mridanga, singing the holy names. One elephant was there with the deities on. И там были сотни преданных, они шли парикраму, играли на мриданге, также там был один слон, который вез на себе божества. So the opposition party attacked the Parikram party at Puramatala. И вот эта противоборствующая группировка, они атаковали парикраму в месте, которое называется Пурматала. Right? They began throwing hot water, acid, light bulbs, bottles, stones. И они начали бросаться горячей водой, кислотой, какими-то бомбочками, то есть взрывоопасными смесями какими-то. So they wanted to kill Prabhupada. Потому что они хотели убить Прабхупаду. So everyone was running to save their life. И все побежали, спасая свои жизни. So Vinod, he took Prabhupada by force into one nearby house. Но Винод схватил Прабхупаду и насильно завел в один дом, который находился тут. And he said to Prabhupada, give me your red cloth and take my white cloth. И он сказал Прабхупаде: возьмите мою белую одежду, а я надену вашу шафрановую одежду. Actually, even now you see today, they're actually quite similar looking. Both were tall, thin, fair complexioned. И даже сегодня вы можете сравнить их, они выглядели очень похожи, то есть оба они были высокими, худыми, то есть они выглядели достаточно похожи. Prabhupada did not want to give his cloth. Прабхупад не хотел брать его одежду. Then Vinod said, oh Prabhupada, if one Vinod dies, no problem. But one Prabhupada can make 1,000 new Vinods. He said like that. Но Винод возразил ему: о Прабхупада, если один Винода умрет, ничего страшного, но если выживет Прабхупада, он сможет сделать сотни таких Винод. Means one pure soul can change the whole world.
Это означает, что одна чистая душа может освободить, очистить весь мир. By force, he took the red cloth of Prabhupada and went to meet the opposition party. И силой он поменялся одеждами с Прабхупадой, взял у него шафрановую одежду и пошел навстречу вот этой группировке, которая атаковала их. Can you hear me? Yes, now I can Krishna hear Kamini, you. can you hear? Gurudev, now In this I can. way, he kept his life in his hands. Таким образом, он сохранил его жизнь. Его жизнь была в его руках. То есть жизнь Бхактисиданта Сарасвати Прабхупады была в руках Виноды. Anyway, so how much this Sorry, Gurudev, connection was awful. how much he did how much service he did here in Mayapur. Сколько же служения он совершил здесь, в Майяпуре? Afterwards, when Prabhupada left, then the Gaudiya Math broke into different sections. После того, как ушел Прабхупада, Гаудия Мат разделился на разные секции. Many brahmacharis married and went back home. Многие брахмачари женились и вернулись по домам. The parikram stopped, the preaching stopped. Парикрамы прекратились, проповедь прекратилась. Devotees became weak. Преданные стали слабыми. Right, Ananga Mohan. So Prabhupada appeared in the dream of Vinod and said, Vinod, quickly take sannyas. And again, you must again re-establish all these things. И тогда Прабхупада явился к Виноде во сне и сказал: «О, Винода, ты должен быстро-быстро принять саньясу и снова установить все эти вещи». So he took us from Bhakti Pragьяны Госвами Махараджа, and he got the name Bhakti Pragьяны Кешава Госвами Махараджа. И он принял саньясу от Бхакти Госвами Махараджа, и его имя стало Шрила Бхакти Прагьяны Кешава Госвами Махараджа. That's Anandamai, first time seeing her in a few years. What a pleasant surprise. So again, many disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur came and took shelter of Vinod of Bhakti Pragьяны Кешава Maharaj. И тогда вновь многие ученики Бхактисиданта Сарасвати Прабхупады приняли прибежище теперь уже у Шрилы Бхакти Прагьяны Кешава Госвами Махараджа. High-class devotee is like a, what do you call it? Like a rock. Преданные высокого класса, они подобны скале. They can give shelter to many weak persons, and by attaching themselves to that rock, they also become like a rock. They also become very strong. Потому что они могут дать прибежище, защитить многих преданных. И благодаря тому, что они привязаны к этой скале, к этой силе, то они тоже становятся очень сильными, мощными, как скала. Our minds and our senses, our hearts are very weak. Every 5 minutes, we're changing thoughts, changing desires, changing plans, changing likes, changing dislikes. We are changing every 5 minutes. But high-class devotee never change. They're like stone, like rock. Наши умы, сейчас мы вообще очень слабы, наши умы, сердца очень слабы, потому что каждые 5 минут мы меняем свое мнение, что нам нравится, что нам не нравится, наши предпочтения, все у нас все время меняется. Но чистые преданные, они не меняются никогда, они неизменны, как скала. So the moment we forget them, we become weak, we lose our way. That moment. И поэтому вот в тот момент, когда мы забываем о них, об этих чистых преданных, мы становимся слабыми. В тот самый момент. So many devotees came and took shelter of him, many of his god brothers.
И очень многие преданные, многие из его духовных братьев пришли к нему, чтобы принять у него прибежище. Even though he was manager of all the properties, when he left, he not took 1 rupee from his Gurudev's place. И даже несмотря на то, что он был менеджером всех земельных вопросов, когда он ушел, он не взял ни одного рупи с этих всех участков. And he came to Koladweep and started his own temple, the Devananda Gaudiya Math. Он пришел на Каладвип и начал возводить все с нуля, начал строить свой храм. And he founded the Gaudiya Vedanta Samiti. И он основал там Гаудия Веданта Саммити. So with him were 40 or 50 brahmacharis and devotees. А с ним было 40 или 50 брахмачарий преданных. He had no money. У него не было денег. So one afternoon, on Ekadasi, one god brother came to visit him. His name was Nayana Mukherjee. И однажды в полдень в Экадаши один из его братьев пришел к нему, и его звали, what was his name, Nayana? Nayana Mukherjee. Anyway, he was quite fat person. Он был достаточно полным. So when Vinod Brahmachari saw him, he became very sad. Oh, this guest has come, my god brother has come, but I have no money, I cannot feed him anything. So he was feeling a little sad. Oh, my guest has come, but I cannot do service. И когда Бхакти Прагьяны Кешава Госвами Махарадж увидел его, он подумал: о, ко мне пришел гость, а я не могу его как следует накормить, потому что у меня нет денег. So as he was thinking like this, there was one bird, you know, in Russian. И пока он так думал, там пролетала одна птичка. И что за птичка, я не поняла. I couldn't hear your question. What's it called, Shanti? There's one little bird, a brown one. What's his name? Sparrow. Типа воробей? Maybe воробей. Anyways, so he was moving up and down above his head. And the bird dropped something from his beak, and some noise came. So Param Gurudev thought, what is that? He opened it. It was one little package, and inside that package was half a rupee. 3/4 of a rupee. И вот эта птичка, она летала над его головой, и что-то было у нее в клювике. Раздался звук, и это было то, что она выронила один сверток. А в этом свертке было, you said half a rupee or quarter? Yeah, 3/4 of a rupee, actually. Было 3/4 рупи, то есть номинал 3/4 рупи. So Param Gurudev weep Krishna, how he maintains the devotees. И тогда Парам Гурудев начал плакать Бхакти Прагьяны Кешава Госвами Махарадж, как Кришна поддерживает всех преданных. Srup's wife is worried, who will maintain me? But she should understand, Supreme Lord maintains millions of universes. He will also maintain her. Жена Сварупы думает, кто же меня будет поддерживать, но она должна понять, что Кришна поддерживает миллионы вселенных. Anandamoi, you remember Srup's wife, right? Анандамой, ты же помнишь жену Сварупы? We need Srup here for construction, but the wife is not giving permission. Нам нужен Сварупа здесь для того, чтобы помогать в строительстве, но его жена не разрешает. So Gurudev began weeping. Oh, how Krishna maintains me. How Krishna maintains the devotee. Парам Гурудев начал плакать. О, как же Кришна поддерживает своих преданных, как же он им помогает. In this way, his life is full of wonderful, amazing things like this. И вся его жизнь, она наполнена вот такими удивительными историями. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said to Vinod, Param Gurudev, always keep your eye on the Vedanta. Бхактисиданта Сарасвати Такур всегда сказал Виноде, нашему Парам Гурудеву, всегда держи свой взгляд на Веданте, всегда смотри на Веданту. So in this way he called his society the Gaudiya Vedanta Samiti.
Поэтому он назвал свое общество Гаудия Веданта Самити. Right? To show the real import of the Vedanta is devotion to Krishna and nothing else. Для того, чтобы указать, что истинная важность и суть Веданты – это служение Кришне и ничто больше. He gave his sannyasis the name Bhakti Vedanta. И он дал своим саньяси имена Бхакти Веданта. No? And his sannyasis were great and high-class persons, like Bhaktivedanta Swami Maharaj, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Bhaman Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Trivikram Maharaj. So his sannyasis were greatly high-class persons. И все его саньяси, которым он давал саньясу, были великими, то есть Бхактивиданта Свами Махарадж, известный, Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж, Шрила Бхактивиданта Тривикрама Госвами Махарадж и так далее. And he left this world quite early, 1968. И он оставил этот мир достаточно рано, в 1968. So we try to remember his lotus feet. И мы стараемся помнить о его лотосных стопах, How he served his guru with so much affection, with so much nishta. как он служил своему гуру, с какой любовью, с какой ништхой, How he was expert in philosophy. насколько он был экспертом, искусным в философии. He also, his heart was also melting with so much love for Krishna. Его сердце всегда плавилось от любви к Кришне. Okay, so tomorrow night we'll give another class. А завтра вечером мы проведем еще одну лекцию. Гурудев, you disappeared. I'm not, yes, not so much satisfied. I could not speak so much tonight, so I'd like to finish speaking tomorrow night. Сегодня я не очень удовлетворен своим рассказом. Я не смог рассказать достаточно, поэтому мы продолжим завтра вечером. Okay, so tomorrow, we have a lot of work tomorrow, so I'd like to stop here if I may. Завтра у нас много работы, поэтому я вынужден остановиться здесь на сегодня. And so we request everyone, tomorrow is the appearance of Param Gurudev's Gurudev, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И завтра день явления Гурудева, нашего Парам Гурудева Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Такура. Gurudev said, if the worship of Prabhupada stops, then the Sankirtan movement will also stop. Наш Гурудев говорил, что если прекратится поклонение Шриле Бхактисиданте Сарасвати Прабхупаде, то все движение Санкиртаны тоже остановится. Cook some nice preparations. Prabhupada, try to speak something, try to worship him. This is for our benefit, not for their benefit. И наш Гурудев, он всегда организовывал большое количество приготовлений для того, чтобы в день явления Бхактисиданта Сарасвати Прабхупады. И все это было для нашего блага, не для его собственного. Okay, so please everyone try and come tomorrow same time, same channel. И, пожалуйста, все постарайтесь завтра подключиться в это же same time, same channel, в это же время по этой же ссылке. Okay, Nandamoy, can I make it tomorrow? Okay. Hey, I can use the same link as this one, right? Malati? Yes, we can use. So same link, same time, everything just different day. Okay, thank you very much, everyone. Всем большое Tomorrow спасибо. we're a little bit talk we're doing here in Mayapur. We'll also discuss that a bit tomorrow as well. И завтра мы немножко также расскажем о том, что мы делаем здесь в Майяпуре, поделимся. Okay, thank you very much. Bhakti Thank you. Pragьяны Kешава Gosvami Maharaj ki. Jai. Thank you, Hare Gurudev. Krishna. Thank you. Haribol. Dhanyavad Gurudev, Dhanyavad.